ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اوتار. اوتار کیوں اور کس لیے آتا ہے اور اوتار کیا ہوتا ہے. یہ بات مذہب عالم میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے, سیدھی راہ کا راستہ جو ہے وہ بتائے. اس لیے ہم نے بھیجے. اس میں لوگوں نے ایسا غلو کیا کہ کچھ مذاہب کے اندر جو ایسا عقیدہ ہے کہ اوتار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اترتا ہے کسی انسان کی شکل میں, یا اللہ تعالیٰ خود جنم لیتا ہے کسی انسان میں. تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے, ایسا گمراہی کا عقیدہ ہے جس میں صرف ہندو ہی نہیں بلکہ ہمارے جو سامی مذاہب کے جو مذاہب ہیں جس طرح یہودیت اور عیسائیت, ان میں بھی یہ چلا آ رہا ہے. پہلی بات, یہودی بھی کہتے ہیں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عربی کا ایک لفظ ہے اور عبرانی میں انہیں یسوع بھی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اس طرح یہ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے یہ قریباً 5-6 سال پہلے کا ہے. تقریباً 4,000 سال قبل مسیح میں یہ عقیدہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے. اوتار کس لیے آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ بھگوت گیتا میں, گیتا کے مطابق جب برے بدکار لوگ سماج پر چھا جاتے ہیں اور دنیا میں حیوانیت پھیلتی ہے اور اس وقت اوتار آ کر بدی کی طاقت کو ختم کرتا ہے اور دنیا میں دوبارہ امن شانتی قائم کرتا ہے. اس کے ساتھ نیک مذہبی لوگوں کو عزت بحال, ان لوگوں کی عزت کو بھی بحال کرتا ہے. یہ گیتا کا مطلب ہے. اب جو یہ گیتا کا منتر ہے یا گیتا کا کہنا ہے کہ جب بھی بدکار لوگ, برے لوگ, ظالم لوگ چھا جاتے ہیں دنیا میں تب اوتار آتا ہے بدی کی طاقت کو, برائی کی طاقت کو, ظلم کو ختم کرنے کے لیے, اس جہالت کو مٹانے کے لیے اوتار آتا ہے تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر, نیکی کے راستے پر اور دنیا میں امن شانتی قائم کرنے کے لیے وہ آتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ بھگوان پرمیشور خود زمین پہ آتا ہے اور برائی کا خاتمہ کرتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ واحد ذات ہے. دنیا میں تقریباً 4200 مذاہب ہیں. ہر مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ بھگوان پرمیشور خدا وید کی جو بات نہیں آتا ہے تو وہ تمام مذہب کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر آئے اور اپنے بندوں کی, اپنی مخلوق کی جو سمجھے. میں سمجھتا ہوں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھگوان ہے, ایشور ہے, پرمیشور ہے, جس نے یہ سب چیزیں بنائی, ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. اسے ضرورت ہی نہیں دنیا میں آ کر ان لوگوں کو غم دکھ درد دیکھنے کی, حالت دیکھنے کی. وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے بلکہ اس نے لوح محفوظ پہ یہ سب کچھ لکھ دیا ہے. اس طرح ہندو مذہب کے کچھ لوگ, کچھ پنڈت لوگ, جن کا بیان یہ ہے کہ اوتار
उतार के ये मैंने नहीं है खुदा भगवान परमेश्वर खुद जमीन पे आता है, बल्कि स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक जी और हिंदू धर्म के अजीम स्कॉलर डॉक्टर PH, अगर डॉक्टर रमेश प्रसाद, अगर पंडित दुर्गा पंडित, और इसके साथ ही श्री श्री किशोरी लाल भगत ने मुत्तफ़क़ा तौर ये ऐलान किया है कि अवतार के मैंने ये नहीं है कि खुदा ज़मीन पे जन्म लेता है, ईश्वर ज़मीन पे जन्म लेता है, बल्कि अवतार का नुमाइंदा बनकर आता है। अवतार जो होता है वो खुदा का नुमाइंदा बनकर आता है। जिस तरह गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मैं ना पहला बुद्धा हूँ ना आखिरी बुद्धा हूँ, मेरे बाद एक और बुद्धा आएगा, जबकि बुद्धा भगवान नहीं है बल्कि एक अवतार है जिसने एक अच्छाई की तालीम दी। इस तरह अगर श्री श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखते हैं तो उसकी तकरीबन 16,000 या 16,108 बीवियाँ थीं, और इस तरह उनके बच्चे भी थे, उनकी बीवियाँ थीं, उनके घर बार था, वो खाते पीते थे। जबकि भगवान परमेश्वर को जिंदा रहने के लिए या कायम रहने के लिए या इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसे इसकी ज़रूरत नहीं, उसे भगवान नहीं माना जा सकता, बल्कि ये अवतार खुदा है वैद के नुमाइंदे बनकर ज़मीन पे आते हैं और अच्छाई की तालीम देते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है कि अवतार क्यों और किस लिए आता है। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, यहाँ पर मखलूक कायम की, सबसे पहले इनकी रूहों को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया, इनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? तो सब ने कहा क्यों नहीं, बेशक तू हमारा खालिक है, तू हमारा पैदा करने वाला है, तूने हमें जन्म दिया है, तू हमारा जन्मदाता है। यही बात जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर मैं आप आजमाइश ले सकता हूँ, क्या आप मुझे इसका इम्तिहान दे सकते हैं? तो इंसान ने कहा क्यों नहीं, हम आजमाइश पर पूरे उतरने के लिए तैयार हैं। तब अल्लाह ताला ने इसकी शुरुआत जो है इसके जिस्मानी तलक से की और इसमें रूह डाल दी। तो इस तरह जब भी बुराई दुनिया में फैली, जब जब गुमराही जहालत फैली, तो अल्लाह ताला ने अपने नुमाइंदे भेजे ताकि इन लोगों को बताओ कि सीधा रास्ता क्या है, बुराई के रास्ते को छोड़कर एक सीधे रास्ते पे चले ताकि तुम जन्नत या स्वर्ग के हकदार बन जाओ। उसकी भी पीछे एक वजह थी। क़यामत के दिन जिस दिन हिसाब किताब होगा, उस दिन किसी के पास कोई उज़र, कोई बहाना ना रहे कि ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, ऐ परमेश्वर, हमें तो पता ही नहीं था दीन हक क्या है, या हम आपकी किस तरह इबादत करते हैं, या आप पर हम किस तरह ईमान लेके आते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उस दिन उज़र, उसका जो बहाना है वो उसका सही था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए पैगंबरों को भेजा, ऋषियों को भेजा, अवतार को भेजा ताकि इनको दुनिया में बता दो कि दीन हक क्या है, खुदा को पहचानने का तरीका क्या है, जरिया क्या है खुदा तक पहुंचने का। इसलिए आए, दो रास्ते दिखाए, ये बुराई का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, और ये नेकी का रास्ता है, और ये खुदा बंदे करीम का रास्ता है, ताकि लोगों के पास कोई उधर बहाना ना रहे और उस दिन जिस दिन हिसाब किताब होगा उस दिन हिसाब पे पूरा उतरे। तो ऋषि इसलिए आते गए, ये पैगंबर इसलिए आता गए ताकि लोगों को डर भी सुनाओ और खुशखबरी भी दो। खुशखबरी क्या है? अगर तुम अच्छे काम करते हो, नेक अमल करते हो, इसका तुम सिला पाओगे हमेशा की जन्नत। अगर तुम बुरे काम करते हो, बुरे अमाल करते हो, बुराई के रास्ते पे चलते हो, तो उसका जो एंड है, जो उसका अंजाम होगा वो बुराई है, जहन्नम है, जहाँ तुम सड़ोगे, जलोगे, या इससे भी ज्यादा खतरनाक जो अजाब है वो दिया जाएगा। इसलिए ऋषि है कि ये हमारे ऊपर खुदा बैद ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने हम पर एहसान किया, हम पर